આજે આપણે ધોરણ 7માં અંગ્રેજી વિષયમાં તારીખ 28/9/24ના રોજ લેવાયેલ સામયિક કસોટીના પ્રશ્ન બેંકના પ્રશ્નોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું. પ્રશ્ન 1. રીડ ધ પેરેગ્રાફ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. અહીંયા આપણને 5 અલગ અલગ વિભાગમાં અલગ અલગ ફકરા આપેલા છે. તે વાંચી અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. વિભાગ 1. પ્રશ્ન 1. What was there on the roof of school? જવાબ. There was leaves of trees on the roof of school. પ્રશ્ન 2. Where did Tejaswini turn the handle? જવાબ. Tejaswini turned the handle towards her village. પ્રશ્ન 3. Will Tejaswini clean the roof of her school? જવાબ. Yes, Tejaswini will clean the roof of her school. પ્રશ્ન 4. There was a kite in the river. True or false? જવાબ. False. પ્રશ્ન 5. Find out the opposite word for dirty from the paragraph. જવાબ. Clean. વિભાગ 2. પ્રશ્ન 1. Who came to the boy's door? જવાબ. A beggar came to the boy's door. પ્રશ્ન 2. What was the boy doing? જવાબ. The boy was doing his homework. પ્રશ્ન 3. Was the boy sitting near the door? જવાબ. No, the boy was not sitting near the door. આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે બીજી રીતે પણ લખી શકીએ. No, the boy was sitting near the window. પ્રશ્ન 4. The beggar asked for something to eat. True or false? જવાબ. True. પ્રશ્ન 5. Find out the opposite word for finish from the paragraph. જવાબ. Start. વિભાગ 3. પ્રશ્ન 1. Who was sitting at the desk? જવાબ. A lady was sitting at the desk. પ્રશ્ન 2. What was written on the board? જવાબ. Reshma Beauty Parlor was written on the board. પ્રશ્ન 3. Was Harry hungry? જવાબ. Yes, Harry was hungry. પ્રશ્ન 4. Harry asked for her 15 minutes. True or false? જવાબ. False. પ્રશ્ન 5. Find out the opposite word for retail from the paragraph. જવાબ. Wholesale. વિભાગ 4. પ્રશ્ન 1. Where is the kingfisher found? જવાબ. The kingfisher is found near rivers, lakes or big ponds. પ્રશ્ન 2. What does the kingfisher eat usually? જવાબ. The kingfisher usually eats fish. પ્રશ્ન 3. Does the kingfisher chew the fish? જવાબ. No, the kingfisher does not chew the fish. અથવા તો No, the kingfisher swallow the fish. પ્રશ્ન 4. The kingfisher is dull colored bird. True or false? જવાબ. False. પ્રશ્ન 5. Find out the opposite word for start from the paragraph. જવાબ. End. વિભાગ 5. 1. Who tried to catch the giants and failed? જવાબ. Many people tried to catch the giants and failed. પ્રશ્ન 2. How many giants were there in the kingdom? જવાબ. There were 2 cruel giants in the kingdom. પ્રશ્ન 3. Did the king call Gopal? જવાબ. Yes, the king called the Gopal. પ્રશ્ન 4. Gopal killed 7 at one blow. True or false? જવાબ. False. પ્રશ્ન 5. Find out the similar word for problem from the paragraph. જવાબ. Trouble. પ્રશ્ન 2. Classify and write the sentence in the table. તો અહીંયા આપણને જે વાક્યો આપેલા છે એ વાક્યોનું આપણે વર્ગીકરણ કરવાનું છે. તો આપણે યસ્ટરડેની અંદર ભૂતકાળના વાક્યો લખીશું અને ટુમોરોની અંદર આપણે ભવિષ્યકાળના વાક્યો લખીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે વિભાગ 1 જોઈશું. તો વિભાગ 1ની અંદર યસ્ટરડેમાં નીચેના વાક્યો આવશે. 1. He woke up at 6:30 AM. 2. He left his home at 10 AM. 3. He went to the post office. 4. He returned home. 5. He took his breakfast and changed the dress. ટુમોરોમાં આવતા વાક્યો. 1. Sanjay will wake up at 8:30 AM. 2. He will prepare his breakfast. 3. He will meet his best friend Neil at 11 AM. 4. They will play chess. 5. He will take lunch at Neil's home. વિભાગ 2. યસ્ટરડેમાં આવતા વાક્યો. 1. Yesterday Rajesh woke up early. 2. He went to the school as usual. 3. During recess he played soccer with his friends. 4. After school he visited his grandmother. 5. He returned home at 9 AM. ટુમોરોમાં આવતા વાક્યો.
એક. નેહા વિલ વેક અપ લેટ ટુમોરો. 2. શી વિલ હેવ અ નાઇસ બ્રેકફાસ્ટ. 3. શી વિલ પ્રેક્ટિસ ગિટાર. 4. શી વિલ હેલ્પ હર મધર ઇન કુકિંગ. 5. ઇન ધ ઇવનિંગ શી વિલ ગો ટુ ધ મોલ ફોર શોપિંગ. વિભાગ 3. યસ્ટરડેમાં આવતા વાક્યો. 1. યસ્ટરડે આઈ વેન્ટ ટુ ધ સ્ટોર ટુ બાય સમ મિલ્ક. 2. આઈ વોચ અ મૂવી લાસ્ટ નાઇટ. 3. આઈ એટ અ સેન્ડવિચ ફોર લંચ. 4. આઈ ટુક અ વોક ઇન ધ પાર્ક ધીસ મોર્નિંગ. 5. આઈ લર્ન અ ન્યૂ સ્કિલ લાસ્ટ યર. ટુમોરોમાં આવતા વાક્યો. 1. આઈ વિલ રીડ અ બુક નેક્સ્ટ વીક. 2. ટુમોરો આઈ વિલ ગો ટુ ધ જીમ ફોર વર્કઆઉટ. 3. આઈ વિલ હેવ સલાડ ફોર ડિનર ટુ નાઇટ. 4. આઈ વિલ ગો ટુ ધ બીચ નેક્સ્ટ મંથ. 5. આઈ વિલ યુઝ ધ ન્યૂ સ્કિલ ટુ ગેટ અ ન્યૂ જોબ નેક્સ્ટ યર. વિભાગ 4. યસ્ટરડેમાં આવતા વાક્યો. 1. આઈ ફિનિશ માય હોમવર્ક લાસ્ટ નાઇટ. 2. આઈ ડિડન્ટ એન્જોય ધ બુક આઈ રીડ લાસ્ટ મંથ. 3. આઈ વિઝિટ માય ફેમિલી લાસ્ટ યર. 4. આઈ વેન્ટ ટુ ધ ડોક્ટર યસ્ટરડે. 5. આઈ લર્ન હાઉ ટુ રાઇડ અ બાઇક. ટુમોરોમાં આવતા વાક્યો. 1. આઈ વિલ સ્ટાર્ટ અ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ ટુમોરો. 2. આઈ વિલ સી ધેમ અગેઇન નેક્સ્ટ સમર. 3. આઈ વિલ ફાઇન્ડ અ ન્યૂ વન ટુ રીડ નેક્સ્ટ વીક. 4. આઈ વિલ ટીચ માય ચાઇલ્ડ હાઉ ટુ રાઇડ અ બાઇસિકલ નેક્સ્ટ યર. 5. આઈ વિલ ગેટ ધ ટેસ્ટ રિઝલ્ટ ટુમોરો. વિભાગ 5. યસ્ટરડેમાં આવતા વાક્યો. વી સેલિબ્રેટેડ વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે લાસ્ટ યર. 2. ધ એન્વાયરમેન્ટલ અવેરનેસ રેલી પાસ થ્રુ અવર સિટી. 3. વી ઓર્ગેનાઇઝ અ ક્લીનઅપ ડ્રાઇવ ટુ કલેક્ટ વેસ્ટ ફ્રોમ ધ લોકલ પાર્ક. 4. અવર સ્કૂલ પ્રિન્સિપલ ગેવ અ સ્પીચ અબાઉટ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ પ્રોટેક્ટિંગ ધ એન્વાયરમેન્ટ. 5. વી પ્લીઝ ટુ રેડ્યુસ અવર કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ. ટુમોરોમાં આવતા વાક્યો. વી વિલ સેલિબ્રેટ ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડે નેક્સ્ટ યર. 2. અવર યોગા ઇન્સ્ટ્રક્ટર વિલ ટીચ અસ ન્યૂ પોઝીસ. 3. વી વિલ પ્રેક્ટિસ ઇન અ માસ યોગા સેશન. 4. ધ ઇવેન્ટ વિલ બી લાઈવ સ્ટ્રીમ ઓન સોશિયલ મીડિયા. 5. વી વિલ લર્ન મોર એડવાન્સ ટેકનિક્સ ઓફ યોગા. પ્રશ્ન 3. સ્ટડી ધ ડિટેલ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. તો અહીંયા આપણને અલગ અલગ બિલ કે નકશાને એવું કંઈક આપેલું છે. તો એના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. વિભાગ 1ની અંદર આપણને પ્રોવિઝન સ્ટોરનું બિલ આપેલું છે. તો એના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખીશું. પ્રશ્ન 1. વોટ ઇઝ ધ નંબર ઓફ ધ બિલ? જવાબ. ધ નંબર ઓફ ધ બિલ ઇઝ 158. પ્રશ્ન 2. હુ પેઇડ ₹654? જવાબ. નિશા કોટક પેઇડ ₹654. પ્રશ્ન 3. હાઉ મચ ગ્રાઉન્ડનટ ઓઇલ ડીડ નિશા બાય? જવાબ. નિશા બોટ 2 liter groundnut oil. 4. ધ પ્રાઇસ ઓફ 2 biscuits pack is ₹40. 5. નિશા ગોટ ઓલ ધ આઇટમ્સ ઇન અ પ્લાસ્ટિક બેગ. ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? જવાબ. ફોલ્સ. વિભાગ 2ની અંદર આપણને ક્રિકેટ મેચનું સ્કોરબોર્ડ આપેલું છે. તો એના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખીશું. પ્રશ્ન 1. હુ સ્કોર્ડ ધ હાઈએસ્ટ રન્સ? જવાબ. ઇમરાન સ્કોર્ડ ધ હાઈએસ્ટ રન્સ. પ્રશ્ન 2. ઇઝ ધીસ અ સ્કોરબોર્ડ ઓફ અ ટેનિસ મેચ? જવાબ. નો, ધીસ ઇઝ અ સ્કોરબોર્ડ ઓફ અ ક્રિકેટ મેચ. પ્રશ્ન 3. હાઉ મેની પ્લેયર્સ આર મેન્શન ઇન ધ ગ્રાફ? જવાબ. 4 players are mentioned in the graph. 4. Peter scored 40 runs in this match. 5. Virat scored the lowest run. True or false? જવાબ. True. વિભાગ 3ની અંદર આપણને એક ટિકિટ આપેલી છે. એના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન 1. વોટ ઇઝ ધ ટિકટ નંબર? જવાબ. ધ ટિકટ નંબર ઇઝ 000381887. પ્રશ્ન 2. ઇઝ ધીસ ટિકિટ ટ્રાન્સફરેબલ? જવાબ. નો, ધીસ ટિકિટ ઇઝ નોટ ટ્રાન્સફરેબલ. 3. હાઉ મચ ઇઝ ધ ફેર ફ્રોમ રાજકોટ ટુ ધ્રોલ? જવાબ. ધ ફેર ફ્રોમ રાજકોટ ટુ ધ્રોલ ઇઝ ₹44. 4. ડિસ્ટન્સ બિટવીન રાજકોટ ટુ ધ્રોલ ઇઝ 57.3 km. 5. ધીસ ટિકિટ ઇઝ ઓનલી ફોર 1 person. ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? જવાબ. ટ્રુ. વિભાગ 4ની અંદર આપણને ઇલેક્ટ્રોનિક્સનું બિલ આપેલું છે. એના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખીશું. પ્રશ્ન 1. વોટ ઇઝ ધ નંબર ઓફ ધ બિલ? જવાબ. ધ નંબર ઓફ ધ બિલ ઇઝ 59.
પ્રશ્ન 2, હુ પેઇડ ₹3,500? જવાબ, જિયા ખાન પેઇડ ₹3,500. પ્રશ્ન 3, હાઉ મેની પાવર કેબલ્સ ડીડ જિયા બાય? જવાબ, જિયા બોટ 2 પાવર કેબલ્સ. 4, જિયા બોટ ટોટલ 4 types of items. 5, જિયા ગોટ અ માઉસ પેડ ફ્રી. ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? જવાબ, ટ્રુ. વિભાગ 5ની અંદર આપણને ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટના માર્ક્સનો એક ગ્રાફ આપેલો છે. એના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખીશું. પ્રશ્ન 1, હુ ગોટ ધ હાઈએસ્ટ માર્ક્સ? જવાબ, તરાના ગોટ ધ હાઈએસ્ટ માર્ક્સ. 2, ઇઝ ધીસ અ ગ્રાફ ઓફ સંસ્કૃત સબ્જેક્ટ માર્ક્સ? જવાબ, નો, ધીસ ઇઝ અ ગ્રાફ ઓફ ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટ માર્ક્સ. પ્રશ્ન 3, હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ્સ આર મેન્શન ઇન ધ ગ્રાફ? જવાબ, 4 સ્ટુડન્ટ્સ આર મેન્શન ઇન ધ ગ્રાફ. 4, કનક ગોટ 55 માર્ક્સ ઇન ઇંગ્લિશ. 5, અમન ગોટ ધ લોએસ્ટ માર્ક્સ. ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? જવાબ, ફોલ્સ. પ્રશ્ન 4, ચૂઝ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ ફ્રોમ કોલમ બી. તો અહીંયા આપણને જે શબ્દો આપેલા છે એ ક્રિયાપદના ભૂતકાળનું રૂપ સામે લખવાનું છે. વિભાગ 1, ગો તો એનું ભૂતકાળ થશે વેન્ટ. બ્રિંગ તો એનું ભૂતકાળ થશે બ્રોટ. ઈટ એનું ભૂતકાળ થશે એટ. ડ્રાઈવ એનું ભૂતકાળ થશે ડ્રવ. થિંક એનું ભૂતકાળ થશે થોટ. વિભાગ 2, સ્લીપ સ્લીપનું ભૂતકાળ થશે સ્લેપ્ટ. ક્રાયનું ભૂતકાળ થશે ક્રાઇડ. સીનું ભૂતકાળ થશે શો. સ્પીક એનું ભૂતકાળ થશે સ્પોક. રાઇટ તો રાઇટનું ભૂતકાળ થશે રોટ. વિભાગ 3, રીડનું ભૂતકાળ થશે રીડ. બ્રેકનું ભૂતકાળ થશે બ્રોક. બીકમનું ભૂતકાળ થશે બીકેમ. ગીવનું ભૂતકાળ થશે ગેવ. ગ્રોનું ભૂતકાળ થશે ગ્રીવ. વિભાગ 4, હાઇડ તો હાઇડનું ભૂતકાળ થશે હાઇડ. ડ્રિંકનું ભૂતકાળ થશે ડ્રેન્ક. સ્ટેન્ડનું ભૂતકાળ થશે સ્ટૂડ. કમનું ભૂતકાળ થશે કેમ. મેક તો મેકનું ભૂતકાળ થશે મેડ. વિભાગ 5, બાયનું ભૂતકાળ થશે બોટ. નોનું ભૂતકાળ થશે ન્યૂ. ફ્લાયનું ભૂતકાળ થશે ફ્લ્યુ. હિયરનું ભૂતકાળ થશે હર્ડ. બ્લો તો બ્લોનું ભૂતકાળ થશે બ્લ્યુ. પ્રશ્ન 5, રાઇટ અ પેરેગ્રાફ ઇન 5 sentences યુઝિંગ ધ ગિવન વર્ડ ઇન ધ બ્રેકેટ. કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને 5 વાક્યોનો એક ફકરો લખો. તો અહીંયા આપણે અલગ અલગ વિષય ઉપર ફકરો લખવાનો છે. તો પહેલું છે અ ગાર્ડન. ધીસ ઇઝ અ પાર્ક. ધેર આર મેની ફ્લાવર પ્લાન્ટ્સ. There are roses, marigolds and sunflowers. There are many big trees in the park. The ground is covered with green grass. There are benches in the park. There are swings, slides and a merry-go-round for children. There is a fountain too. The park is beautiful. The children are playing in the park. Vibhag 2, a market. A market has many shops. There are handcarts too. All the goods are neatly arranged in the shops and handcarts. There are toy shops, clothes shops and many other shops. There are vegetable vendors too. There are fruit shops also. A market is always crowded. It is also very noisy. Vibhag 3, a fair. There is a big crowd at the fair. There are many small shops. There are toy shops and fruit shops. There are tea stalls and snack bars too. There is a giant wheel and a merry-go-round. The children like them. There is a balloon man, a juggler and a rope walker at the fair. All the people enjoy the fair. Vibhag 4, a village. I live in Rampur. It is a small village. It is in Gujarat. There are about 1,000 people in my village. All the houses in my village are small and clean. There is a well in the village. A river flows by our village. There is a temple near the river. There is a market in my village. There is a small school too. My village has a new hospital now. The people of my village live peacefully together. I like my village. Vibhag 5, a railway station. A railway station is a very busy place. It is always full of people. There are many people on the platform. They have their luggage with them.
There are hawkers, beggars, and porters. There is a long queue at the booking window. There is an inquiry window. There is a tea stall. There is also a waiting room. જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો આવા નવા વિડીયો મેળવતા રહો અને જોતા રહો. થેન્ક યુ.